नमस्कार मु राजीव सगरिया आपण को जरिया को स्वागत करुछि। आज आम आलोचना करिबा बंगमुंडार शिक्षा इतिहास उपरे। वर्तमान देखा जाइछि प्राथमिक छात्र छात्री पाठ्यपुस्तक रे हजार संख्या रे भूल रही जो त्रुटि आसी जो कथा सामना को आसी सेटा निश्चित भाव में सरकार गंभीरतार सहित विषय को नहीं त्रुटि एते आगु भी आसे किंतु एथरो अधिक त्रुटि आसी विरोध एक्शन नवा पूर्व एक कमिटी तैयारी करा जिवो से कमिटी माध्यम रे इनक्वारी हेबो अब से कमिटी बनया पई जो प्रोसेस आरंभ हैला से 15 दिन समय कमिटी को दिया जावा निष्पत्ति एथरा मु कहली 15 दिन 7 दिन भीतर कमिटी रिपोर्ट देबो एवं ता ऊपर जो माने एथिरे संपृक्त थिबे जदि एथिरे षडयंत्र थिबो ताहले निश्चित भाव समान को जो रिपोर्ट आसो ताको आधार करके ताको विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान लिया जिवो जहाको नहीं अनेक राजनीतिक टीका टिप्पणी चलछि। तक्षशिला जहाँ वर्तमान पाकिस्तान रे अछि एवं नालंदा भारत रे अछि एवं नेपाल रे मिथिला विश्वविद्यालय कथा सामना को आसी थाए और बुद्ध जुग रे शताधिक विश्वविद्यालय समग्र भारत वर्ष रे व्यापी थिला एवं विदेश रु मध्य छात्र छात्री अध्ययन पाई अंचल को भारत को आस्थिले। तो बुद्ध जुग परे परे आर्य जुग रे गुरुकुल रे रही किंबा गुरुगृह रे रही शिक्षा अध्ययन करा जाउथिला एवं सामंत एवं राजा माने निर्दिष्ट गुरु रखी निजर संतान संतति को शिक्षादान करोथिले। जो शिक्षाटा सामाजिक एवं राजनीतिक एवं आनुष्ठानिक स्वीकृति पाइथिला। मध्य प्राच्य व्यवसायी माने भारत को व्यवसाय उद्देश्य रे आस्थिले एवं परवर्ती समय रे समाने शताधिक वर्षर संपर्क रे समाने धीरे धीरे स्थायी हैला परे इस्लामिक शिक्षार आरंभ है एवं आम 1561 मसीह तार पूर्व लाहौर रे दिल्ली रे आम मद्रासा ए सब शिक्षानुष्ठान प्राचीन अवशेष देखा पाई था। यूरोपियन माने जेते बेले भारत आसिले सेमाने निजर शिक्षा व्यवस्था परिचालना कले और सबुठार उल्लेखनीय विषय है जे इंग्रेज माने जेते बेले आसिले पाखापाखि समग्र भारत वर्ष को सेमाने निजर अख्तियार को नहीं गले से समय रे तांकर शिक्षार प्रचलन कले। 1813 मसीह चार्टर आईन लागू हैला। चार्टर आईन भारत को उपज क्षेत्र एवं प्रक्रियाकरण क्षेत्र यूरोप को तैयारी करा हैला। एही दुई क्षेत्र मध्य समन्वय रखिबा पई जो अमलातंत्र दरकार पड़ला स्थानीय लोकों को शिक्षा देले तांकर परिचालना सुचारू रूप हो पारिबो बोली समान शिक्षा व्यवस्था आरंभ करथिले और चार्टर आईन रे शिक्षा पाई व्यय बराद करा जायतिबार कथा देखा जाय। तार 1817 मसीह रे कलिकता रे हिंदू कॉलेज रो स्थापना हैला। 1854 मसीह रे वुड डिस्पैच लागू हैला एवं जेउथि शिक्षार प्रसार कथा कहा जायतिला। से समय रे विभिन्न राजा एवं जमीदार माने शिक्षानुष्ठान मान तैयारी करथिले। आमे बंगमुंडा शिक्षा इतिहास उपर आलोचना करूछि जे आमे प्राचीन शिक्षानुष्ठान देखा पाऊ एवं एथि पई बंगमुंडा शिक्षानुष्ठान रो इतिहास उपर आमे आलोचना करूछु जहाँ भारतीय शिक्षा इतिहास रो मुख साक्षी अधिकांश समय रही आछि। वुड डिस्पैच परे परे जो देशीय राजा माने शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा पई प्रयास कले से मध्य बंगमुंडा मध्य अन्यतम। सेते बेले बंगमुंडा जमीदारी नथिला। से समय रे 1854 मसीह रे सिंधेकाला जमीदारी थिला जोथिरे विश्वनाथ सिंह देव थिले जमीदार। बंगमुंडा रे 1860 मसीह रे उमरा परिवार तत्वावधान रे गोटे विद्यालय स्थापना हैला एवं जहाँ को लोअर प्राइमरी स्कूल बोली करी कुहा गला। 1859 मसीह रे वुड डिस्पैच ए व्यवस्था को लागू करबा पई जोर देले जा फल रे 1860 मसीह रे विद्यालय स्थापना हेतिला एवं सेंट्रल प्रोविंस रो एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य या ऊपर तदारक करूथिला एवं एही विद्यालय मान सरकारी अनुदान
ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜା ବା ଜମିଦାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ପାଟନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରିପୋର୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ରିପୋର୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ପାଟନା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିନ୍ସ 1872 ଟୁ 1874 এই রিপোর্ট মানকরে আমি বঙ্গমুন্ডার শিক্ষানুষ্ঠান বিষয়ে সম্যক অবধারণা মিলি থাকে। ভারতীয় শিক্ষা ইতিহাস উপরে গোটে কথা অসম্পূর্ণ রয়েছে। 1848 মସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏବଂ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବାଳିକାମାନେ ଯାଇକରି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। 1948 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନା କଲେ ସେଥିରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। 1882-83 ମସିହାରେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା। 1901 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ବୈଠକରେ 154ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ବୈଠକରେ ଜଣେ ବି ଭାରତୀୟ ନଥିଲେ। 1860 ମସିହା ପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ନାଗପୁର, ଏ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ନାଗପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସମ୍ବଲପୁର ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଫ୍ୟୁଡେଟେରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଅନୁସାରେ 1873 ମସିହାରେ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲର ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ସେଥିରେ। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡାରେ 1873 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲର ସ୍କୁଲର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। 1854 ମସିହାରୁ 1833 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନେ ଦୁଇଟି ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ। 1933 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ୟୁନିୟନ ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ୟୁନିୟନ ଗଠନ ପରେ ସମସ୍ତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ୟୁନିୟନ ଅଧୀନରେ ଆସିଲେ। 1908 ମସିହାରେ ଏଲସିବି କୋବଡେନ ରାମସେ ସେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେଶୀୟ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଆସିଥିଲା। ତ 1908 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ଜମିଦାର ସଦାନନ୍ଦ ସିଂ ଭୋଇଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ପାଟନା ରାଜା ଦଲଗଜନ ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ଆଦେଶରେ ନିଜେ କୋବଡେନ ରାମସେ, ପାଟନା ମହାରାଜ ଦଲଗଜନ ସିଂ ଦେଓ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ଜମିଦାର 1908 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡାଠାରେ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1866 ମସିହାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାକୁ ଗୁହାଲ ପଢ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସକାଳୁ ଗାଈ ଢିଲା ହେବ ଏବଂ ଗୁହାଲ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠାରେ ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ିବେ। ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ବୁଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗିରି ଏବଂ ବିହାର ଭାବରେ ପରିଚୟ ହେଉଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ଅନେକ ଗିରି ଏବଂ ବିହାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଯେମିତି ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହରିଶଙ୍କରରେ ପରିମଳଗିରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କଥା ଆମେ ନିକଟରେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ରାଣୀପୁର ଜରିଏ ଯାହା ସୋମିୟାଗିରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅଶୋକ ଘୋଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ସେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ଇତିହାସରେ ଶିକ୍ଷା ଇତିହାସରେ କବିରତ୍ନ ଚିନ୍ତାମଣି ପାତ୍ର ଯିଏ ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ଠାରୁ କବିରତ୍ନ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ସେ ଏ ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ନିବାସୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପାଟନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥ
ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଜମିଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେଥିରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିବାର କଥା ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେବାର ଉଚିତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଚୌହାନ ବଂଶ ଉପରେ ଇତିହାସ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ଗେଜେଟିୟର ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗେଜେଟିୟର ଏବଂ ରାଜପୁରୋହିତ କୁଶଳାନନ୍ଦ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମାଣଟି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଜମିଦାରଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବାର କଥା କହନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ସେ ନିଜର ଅନେକ ଲେଖରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭୋସଲା ମାନେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଜିତି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ତକୋଲି ବା କର ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶାସନ ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଚୌହାନ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର ନେଉନଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ପରେ 1860 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଚୌହାନ ବଂଶରୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱନାଥ ସିଂଦେଓ ସିନ୍ଦେକେଲା ଜମିଦାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ଏବଂ ଯାଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ପଠାଗଲା ସିନ୍ଦେକେଲାକୁ। ସିନ୍ଦେକେଲାର ମୁକ୍ତିଆର ଏବଂ 5 ଜଣ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଗାଁକୁ ମହଦା ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମୋହନ ମାଝୀ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଉଲଗୁଲାନ କରିଛନ୍ତି ହୁଲର ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟା କ୍ରମାଗତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ଘୁମସରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ ଅନବରତ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ମାଟି ନିଜର ଜମି ଆମେ କାହାକୁ ଖଜଣା ଦେବୁ ନାହୁଁ କାରଣ କେହି ଆମର ଉପରେ କେହି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଇଂରେଜ ସିପାହୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ 50 ମ୍ୟାଚଲକ୍ ନାଗପୁରରୁ ଆସିଛି ଖଡ଼ିଆଲ ରାଜଦରବାର କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜଦରବାର ଏବଂ ପାଟନା ରାଜଦରବାରରୁ ସୈନ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିଛି ଏବଂ ଅତି ଦମନ ହେଇଛି এই ସମୟରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ 3ଟି କମିଶନ ବସିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରାୟପୁରରୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରୁ 1872 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କମିଶନ ଆସିଥିଲା ଚେମ୍ବରଲେନ୍ସ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିଫାରିଶ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଇତିହାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ ତାହା ହେଲା ମେରିଆ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖାଯାଇଛି କନ୍ଧିସ୍ତାନରେ ମେରିଆ ବୋଲି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଆଉ ମେରିଆ ବୋଲିଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମେରିଆ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ କନ୍ଧ ସମାଜ ମେରିଆ ବୋଲିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିସାରିଛି। ମେରିଆ ବୋଲି ବନ୍ଦ ହେବାର 2-3 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମେରିଆ ବାହାନାରେ ଗୋଟିଏ ମେରିଆ କମିଶନ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଅନେକ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଅନେକ ଗବେଷଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ମେରିଆ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟଟା କନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଧାରା ସାଙ୍ଗେ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଏବଂ ଦମନ ଥିଲା ବୋଲିକରି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବି ରିପୋର୍ଟ ଅନେକ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଶତାଧିକ ମେରିଆ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗାଁ ବସା ହେଲେ ହିଁ ମେରିଆ ବୋଲି ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୂଜା ବିଧିରେ ସେଟା ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ମେରିଆଟା ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କେବେ ବି କସ୍ମିନ କାଲି ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ମେରିଆ କମିଶନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଛ କମିଶନ ସେଟା ଗୋଟିଏ ଦମନର କମିଶନ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରାନ୍ତେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ହେଉଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଡ଼େଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଧାରରେ କନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଦମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ମେରିଆ କମିଶନ ବୋଲି ବୁଝା ପଡ଼େ। ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଫିସର ମେରିଆ କମିଶନ ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଯେହେତୁ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦମନ ଏକା ଥିଲା ଏବଂ ମେରିଆ କମିଶନ ସେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି 2-3 ବର୍ଷ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏଠାରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି।
यापर 1941 मसीह बंगमुंडार शेष जमीदार पूर्णचंद्र सिंह भोईंकर मृत्यु हुए। बंगमुंडा जमीदारी अंचलटा पॉलिटिकल एजेंट द्वारा शासित हुए। तापर देश स्वाधीन होती। देश स्वाधीन होगापर ए अनेक विद्यालय स्थापना होती। हरिजनपड़ा विद्यालय होती, चमारपड़ा विद्यालय होती, गहिरापदर प्राथमिक विद्यालय होती और पाख आखरे अनेक विद्यालय खुली। किंतु जो प्राचीन तीनोटी शिक्षानुष्ठान रही 2000 मसीहा पर गोटे विद्यालय को बंद कर दि जाए। सबुठार दुखर कथा जेते भी नेतृत्व अच्छा बंगमुंडा बलांगीर हो कि कंटाबांजी हो ये अंचल में जो माने भी नेतृत्व नौकरी निजक नेता बोली परिचय देते कहीं जड़े भी प्रतिवाद करना जे यह गोटे प्राचीन धरोहर यह आमर गोटे इतिहास जीवंत साक्षी अच्छी यहाँ कहीं बंद कर कौन नेतृत्व प्रश्न करना गोटे विद्यालय बंद होगा। तार देखा जे कस्तूरबा आंदोलन जिते बेले चलला होस्टेल तैयारी बालिका विद्यालय सुचारू रूपे चलुची एवं गोटे अनुष्ठान बंद हो बर्तमान प्राचीन दुईटी अनुष्ठान बंगमुंडा रही। गोदावरी मिश्र आदर्श विद्यालय जिते स्थापना प्रयास है से समय यही दुई प्राचीन अनुष्ठान क्या मनोनयन करागला नहीं। जमी मापरे ठीक अच्छी जहाँ जहाँ क्राइटेरिया अच्छी सब फुलफिल करुच्ची किंतु जमी चतुर्भुजाकार नथिबारु एटा विद्यालय बातिल हो सारी। तो यह कौन नेतृत्व कि अनुष्ठान आज पर्यंत विरोध करना ठीक अच्छी से बातिल कर दिंतु गोदावरी मिश्र आदर्श विद्यालय को बातिल कर दिंतु किंतु भारतीय शिक्षा इतिहास संगे बंगमुंडा शिक्षानुष्ठान जो संश्लिष्ट रही जो मूकसाक्षी रही तेणु सरकार को अनुरोध ये जो शिक्षानुष्ठान अच्छी तीनोटी शिक्षानुष्ठान अच्छी ठीक अच्छी गोटे बंद कराई तथापि भी से इतिहास रे से शिक्षानुष्ठान अच्छी यही शिक्षानुष्ठान को गोटे मोनुमेंटल इंस्टीट्यूशन करी तार उन्नति एवं ताकू आधुनिककरण करा जाय गोटे उच्च मानर शिक्षानुष्ठान करने आम दाबी करूँ एवं ओडिशार बुद्धिजीवी मानक आमर अनुरोध जे आपण अनुरोध करंतु आपण दाबी करंतु ओडिशा सरकार पाखरे जे एई शिक्षानुष्ठान को मोनुमेंटल इंस्टीट्यूशन हिसाब रे डेवलप करा जाओ। जुहार।